محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وإلى روح سيدنا الحسن، وإلى روح سيدنا الحسين، ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريخ وصيون، ثم إلى روحي السيد عمر بن سري صاحب تنجمة، وإلى روحي الشيخ بردي صاحب تنجم بنا، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شهبي بكر بن سالم، وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن شهبي بكر بن سالم، وتلميذهم سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين، وإلى حضرة والدينا، وعلى هذه النية وكل نية صالحة مقبولة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat pemberian Allah kepada kita yang tak pernah putus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan malam ini Bapak Ibu, kita telah masuk di malam yang ke berapa? 12 atau 13? So far? 12, 13 so far. 1446 Hijriah. Bertepatan dengan 17 Agustus 2024. Merdeka. Alam merdeka kalau?
Merdeka kalau Alhamdulillah merdeka. Insyaallah. Nikmat anugerah dari Allah, kemerdekaan kita dijadikan oleh Allah hidup di negeri yang aman, jauh dari bala musibah. Cuma kami ingin mengingatkan Bapak Ibu di awal pengajian ini, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, tapi tetap dengan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai oleh nak ngadokan kegiatan laju ada gawe-gawe yang mana gawe tersebut dimurkai oleh Allah dan Rasul. Nah, di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat. Dilaknat. Siapa yang melaknat? Bukan sembarang orang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, maka Allah juga melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal. Apa itu al-mukhannathina minar rijal? Jantan yang kebetino-betinoan. Dan sebaliknya, wal mutarajjilati minan nisa, betino yang kejantan-jantanan. Banci, tomboy. Iya, kadang kan ada oleh acara 17-an. Muat acara karnaval, jantan jadi betino. Main bol baju betino. Nyongo jika. Main bol, bedaster orang jantan jadi betino. Tas adik begelut wah. Ngok begelut tak boleh, haram hukumnya. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main bol wah, tak boleh nak baju tino. Main bol baju tino. Dilaknat oleh Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Jantan yang kebetino-betinoan dan betino yang kejantan-jantanan. Tomboy, cak jantan, sudah. Dijadikan oleh Allah jantan, jadi jantan. Dijadikan oleh Allah tino, jadi tino. Iki jantan nak jadi betino, betina nak jadi jantan. Terbalik medu itu galak. Jadi istilah kemerdekaan ini boleh kita bergembira, ngadakan acara, ngadakan perlombaan, tapi jangan melanggar perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan, masih belum sudah hadis yang kemarin, sedikit lagi. Hadis ketujuh dari bab Tauqiril ulama wal kibar, bab yang membahas perihal menghormati ulama, orang-orang yang berilmu, dan juga al-kibar, orang-orang tua. Masih satu pembahasan lagi. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsit. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, orang Yaman. Inna min ijlalillahi ta'ala, kata beliau, termasuk dari mengagungkan Allah.
membesarkan Allah, memuliakan Allah Ta'ala, yaitu ikram dzis syaibatil muslim, menghormati orang muslim, orang Islam, dzis syaibah, yang mereka beruban, orang tua. Lagi kita bahas kemarin itu, wa hamilil Quran, dan juga para hamilul Quran, penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk Al-Quran, ghairil ghali fihi, yang mereka ini tidak melampaui batas di dalam urusan Al-Quran. Nah, yang terakhir, siapa yang mesti kita muliakan? Yang mana memuliakan mereka ini termasuk dari memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa ikramadzis sultanil muqsid, menghormati, memuliakan as-sultan. Sultan berarti pemimpin, raja. Raja yang bagaimana yang mesti kita hormati? Al-muqsid. Al-muqsid itu raja yang adil. Muqsid, adil. Raja yang adil inilah pemimpin yang adil yang mesti kita hormati. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi. Ada 7 kelompok, 7 golongan, atau 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yauma la dhilla, di hari di mana saat itu tak naruh naungan illa zilluhu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hari apa? Hari, saya bingung. Hari ketika tak naruh lagi naungan saat itu kecuali naungan Allah, hari kiamat. Hari kiamat. Dalam beberapa riwayat kita sering mendengar disampaikan juga oleh guru-guru kita, bagaimana keadaan di hari kiamat kayak gini, luar biasa. Mencekam, takut. Tak pernah kita mengalami rasa takut yang semacam itu. Lapar, lapar yang bakal kita rasakan adalah lapar yang tak pernah kita alami selama di dunia. Aus, baitulah pula. Panas, panas berdengkang. Matahari parak di atas kepala, sehingga digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia itu yang tenggelam oleh keringatnya. Ada yang tenggelam batas mata kaki, ada yang batas lutut, ada yang batas pinggang, ada yang tenggelam nian lepus. Lepus juga bika lepus sama syukur lain sama. Lepus galak belainan gitu kan. Iki sama dah mun lepus. Oh ya, luar biasa. Aku jeri mayangkannya, bagaimana orang lepus oleh keringat itu. Oh Allah, tak terbayang. Ini keadaan luar biasa, nakutkan Bapak Ibu hari kiamat itu. Nah, tapi ternyata kayak gini, bakal ada 7 kelompok yang mana mereka ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka ini tidak bakal merasakan apa-apa yang dirasakan oleh kebanyakan makhluk tadi. Orang kepanasan dia do rombongan anu kan VIP. Bahkan belahano VIP. Yang apa? Belahano VIP. Nah, yang apa lah lebih pakam dari itu lagi. Orang kepanasan dia betudung. Dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu aku bentuk naungan itu bagaimana, petenda kayak wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang pasti 7 kelompok ini
kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman mereka karena mendapatkan naungan di saat di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan urutan nomor 1 kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu lemak tak lemak. Kalau terbenar, nundo lemak, lemak di kubur, lemak di akhirat. Di dunia juga lemak. Tapi kalau tak terbenar, tidak amanah dalam kepemimpinannya itu, dia zalim, tak adil, memakan hak orang, jahat kepada rakyat yang dipimpinnya, maka ngeri pulau. Ngeri pulau. Tapi sebaliknya ketika mereka mampu mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, mereka bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang adil ni berat. Jadi diriwayatkan dari hadis dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi namanya Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian itu ada cirinya, alladzina tuhibbunahum, orang-orang yang kalian cinta kepada mereka. Kita dengan pemimpin itu cinta, agam, wa yuhibbunakum, dan mereka juga mencintai kalian. Kita senang dengan pemimpin tadi, dia sayang dengan kita. Wa tusalluna alaihim, kamu galak doakan mereka. Kita doakan pemimpin-pemimpin itu oleh agam tadi. Jadi lalu kita doakan. Wa yusalluna alaikum, dan mereka pun juga galak doakan kamu. Itu sebaik-baik pemimpin. Dan sebaliknya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin, alladzina tubghidunahum, orang-orang yang kalian membenci mereka. Kita nak marah dengan mereka tu, nak marah. Yang dibuatnya itu banyaklah tak setuju dari setujunya, sehingga nak marah tu lah kita. Tak akor orang ini aja kita. Wa yubghidunakum, dan mereka pun benci kepada kalian. Kita ikan tak agam di mereka, mereka tu tak agam juga dengan kita. Na'udzubillah, diberikan oleh Allah model pemimpin seperti ini. Wa tal'anunahum, kalian melaknat mereka. Wa yal'anunakum, dan mereka pun melaknat kalian. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita dapati masyarakat rakyat mulai mencaci pemimpinnya lah itu pula saling caci, saling hujat, maka ada yang tak beres di situ, ada yang tak beres. Kalau beres kepemimpinan itu, rakyat ikut ini bakal agam, senang. Dia pun, para pemimpin sayang dengan rakyat yang dipimpinnya. Cuma yang baik ini tak banyak, payah itu tak banyak. Aku ingat Bapak Ibu rahimakumullah, pemimpin ini kan luas cakupannya. Bisa jadi dia kades, camat, bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya. Jadi dulu barangkali kurasa orang Tanjung Pinang, Limbang Jaya sangat akrab dengan sosok ini. Almarhum Pak Asep. Pak Asep Sudrajat. Siapa? Mantan Kapolres.
Nah, ini kita ngamalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, sebutkan kebaikan orang yang mati di antara kalian. Polisi itu kan sempat takut bu, nama masuk Tanjung Pinang Memang Jaya. Mentakut dosa lah, jak zaman Pak Asep tu lah. Dengan pendekatan beliau. Cuma yang baikkan ini juga tadi tak lama. Dan orang baik itu memang cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau meninggal di Bandung itu, aku berangkat pergi. Asa sampai di Bandung, orang diri galau. Ada budak Tanjung Pinang bertemu aku. Pokok budak orang OI galau. No, ketemu di situ. Aku tuh heran. Bukan kamu datang kan dia ongkos sih, mana ya datang. Nah dia ongkos sih. Nyari seorang ada yang berutang. Nah yang model ini Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira yang ngerakkan mereka tadi siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tergerak. Tergerak. Termasuk aku tadi tergerak nak pergi jauh dari Tengah ke Bandung itu. Kan parah. Jauh kita mengeluarkan ongkos seorang, tapi tadi kita cinta dengan mereka. Nah ini yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW. Dan mereka pun cinta dengan kita. Aku dengan almarhum itu alhamdulillah dekat, sangat dekat. Beliau juga dulu galak ngaji. Saro kita nyari pemimpin galak ngaji. Tak ada kebesaan. Pokoknya selama beliau di Ogan Ilir, maksiat berkurang. Di Kapol di Polres itu tak berhenti lagi pengajian ini. Luar biasa. Kita rindu sosok-sosok pemimpin seperti ini. Dan nangis. Kamu Bapak Ibu, waktu sertijab, serah terima jabatan dari Kapolres Lamo ke Kapolres baru, rakyat rame yang hadir bertangisan. Tak naruh, aku belum pernah nyaksikan yang model itu. Sampai uji Kapolres baru, nah aku ringam kalau tak pacak-pacak Pak Asep. Alangkah cintanya rakyat Ogan Ilir dengan Pak Asep ini, almarhum. Luar biasa memang, luar biasa. Alangkah baiknya manusia. Orang-orang seperti ini, mereka lah yang membuktikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat di sekitar rumah beliau itu, aku sempat ngobrol dengan beberapa orang, merasa kehilangan galau. Uji orang situ ada sekok merbot masjid. Pak, ujinya kami bahasa diri hilang tukang ngebang. Tukang ngebang aja. Gawe Pak Asep tuh hari-hari ngebang. Ada musola sampai rumah tuh ngebang. Wow, jiku di mana nyari polisi galak ngebang. Ikan ya, jabatan tuh tinggi, ngebang hari-hari. Dan beliau wafat setelah sholat duha. Jadi malam itu di Cimahi, aku sempat ada hadir acara waktu itu, dan bertemu seorang alim, ulama besar di Bandung itu, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Jadi malam itu tempat beliau, disitulah cerita-cerita budak-budak di situ. Jadi sebelum beliau wafat itu malamnya beliau majelis begadang Bapak Ibu, ngaji beliau, ngaji. Dan paginya setelah mayang subuh beliau wirid, berzikir. Ini cerita Ibu Airin, istri beliau. Kemudian waktu duha itu beliau sholat duha, baca Quran, udah itu beliau ini bersandar Pak itu datang tak lemak meninggal. Jadi meninggal setelah sholat dalam keadaan berwudu, setelah membaca Al-Quran. Oh, ini asli husnul khatimah. Cuma ya memang tadi ketika dia mimpin, ya Allah, ini orang yang amanah dengan jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mudah-mudahan Allah perbanyak orang-orang semacam ini. Dan sebaliknya, Bapak Ibu rahimakumullah, ada pemimpin yang ngumpatan orang. Orang kapan lah aja orang si anu itu mati. Oh. Alhamdulillah. Tak yang baikin pula, jadikan Tuhan tak mati.
panjang umur. No gitu, macam-macam. Kita kini rupak melihat dia tadi. Dia tadi baik itu pula dengan rakyat tadi jahat. Nah, naudzubillah yang model ini. Kita kepengen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang adil. Jadi banyak kita temukan di dalam riwayat tentang pemimpin-pemimpin yang adil. Termasuk misalnya yang terkenal Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Sayyidina Umar, sahabat utama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut nama beliau hampir setiap malam di bulan suci Ramadan. Ketika tarawih disebut nama beliau oleh Bilal, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini di samping sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu mertua. Jadi sahabat yang 4 itu, Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Mereka orang 4 ini, 2 itu mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mertua siapa? Sayyidina Abu Bakar. Mertua Nabi. Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Nabi juga menikahi putri Sayyidina Umar. Siapa namanya? Siapa? Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidah Hafsah. Harus hafal ibu-ibu. Istri-istri Nabi itu hafal, kita mesti hafal. Itu termasuk aib bagi orang Islam kalau tak hafal nama anak-anak Nabi, istri-istri Nabi. Bahkan disebutkan dalam kitab Kasyifatus saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan termasuk kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya mengenalkan mereka sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan sejarah Nabi kepada anak itu termasuk kewajiban orang tua. Yang namanya wajib itu berarti tak digawekan berdosa, harus paham. Malu kita. Bini-bini artis hafal. Bini-bini artis. Ada kanco itu. Hafal bini-bini Oma Irama. Bini-bini Nabi tak hafal, tak naruh gawe. Ngapal bini Nabi tak hafal. Ngapal adik-beradik Atta Halilintar, Gen Halilintar, hafal kalau wajib walang ketak naruh gawe. Ngapal mbak. Hafalkan tu nama anak-anak Nabi, istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Hafsah, itu putrinya Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Utsman itu menikahi 2 putri baginda Nabi. 2 putri Nabi yang dinikahi Sayyidina Utsman. Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum. Itu dinikahi Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman mendapat julukan Dzunnurain, orang yang memperoleh 2 cahaya. Maksudnya 2 cahaya itu putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Balik ke cerita Sayyidina Umar tadi. Di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, jadi pemimpin, pusat kekuasaan kaum muslimin waktu itu di Madinah. Di beberapa daerah itu umat Islam memiliki gubernur-gubernur, termasuk di kawasan Mesir. Gubernur Mesir saat itu namanya Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As ini diamanahkan oleh Sayyidina Umar jadi gubernur di Mesir. Nah, suatu hari, suatu ketika Sayyidina Amr bin As
nak melakukan nak membangun masjid. Bangun masjid. Lapak yang nak dibangun masjid itu kebetulan rumah seorang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi dirasanilah oleh gubernur, oleh Sayyidina Amr bin As. Ia nak tukar guling tadi, rumah tadi, tanah dia tadi, dan digenti oleh pemerintah berapa kali lipat digenti. Jadi tak ada rugilah orang Yahudi tadi. Tapi dia berkeras, nggak dibayar berapa, nggak digenti berapa, sehingga dia nak ngali, nak dibitulah. Akhirnya, ia nak marah pemerintahnya Sayyidina Amr bin As, sehingga diambil secara paksa itu, karena dia tak galak nurut tadi, nak diambil secara paksa. Maka menyaksikan pemimpinnya nih, dalam anggapan dia tak adil, orang Yahudi ini dia pengen melaporkan gubernur tadi di atas gubernur ini. Juga ada lagi atasannya, khalifah itu Sayyidina Umar. Tinggal di mana? Di Madinah. Digarinya. Walaupun dia lari ngam juga. Jarang ujinya gubernurnya baik itu tak benaran. Presidennya taruhlah mau tambah kayak gini. Tambah nak marah. Cuma dahulu lah, yang penting coba dulu. Coba dulu. Pergilah dia dari Mesir ke Madinah, jauh. Dan bayangan dia, Bu, istana Sayyidina Umar itu, istana khalifah, itu besar, bagus. Karena dia melihat gubernurnya. Gubernurnya tempat tinggalnya bagus. Istananya bagus. Apalagi presidennya tambah bagus. Baik itu masuk kota Madinah, dia bertemu seseorang yang lagi tidur di bawah batang kurma. Tidur di bawah batang kurma, ngapar. Bertanya, di mana rumah khalifah Sayyidina Umar? Tahu je kamu wak je nya. Kira-kira tak tahu apa bawa yang apa. Orang kamang kamu tahu lah rumah khalifah. Tahu. Uji orang tadi. Pacak dah uji antarkan aku ke situ. Uji orang tadi, khalifah tu depan kawi kalau aja. Sayyidina Umar yang tidur di bawah kermo tadi, ngapar tadi, dengan baju biasa dia terkanya tak pernah ada je baik. Model presiden kira-kira baik kok. Bakal lebih tinggi dari presiden jabatan khalifah itu. Tapi akhirnya dia yakin, oh iya benar ini khalifah. Bagaimana je Sayyidina Umar, kau tu nak ngapo? Diceritakannya. Aku ikan ini naruh rumah tu nak digusur orang, nak bangun masjid ini. Bukan gawejan, nak bangun masjid. Setelah didengar oleh Sayyidina Umar, betulan di para itu ada tulang. Ambil je Sayyidina Umar tulang itu. Diambilnya udah tadi. Dia keluarkan pedangnya. Dia buat garis dengan pedang tadi. Set, dia anu-anunya apa itu? Garis. Balik ke Mesir, tunjukkan di gubernur. Orang itu heran. Tak pernah, baik itu baik. Cuma bingung dia. Sudah, pada turuti lah, balik ke Mesir. Tunjukkannya dengan Sayyidina Amr bin As. Dari Sayyidina Umar, dari khalifah. Terlihat itu nangis bengungut-ngungut Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku kena tampar, kena tegur. Dia heran. Dia melihat tulang nangis. Gubernur itu tulang, ada garis di situ, garis lurus. Ternyata itu je Sayyidina Amr bin As pesan Sayyidina Umar. Ini tulang, kau tu kaki bakal jadi tulang baikola, nak mati kau tu kaki kira-kira. Kau tu bakal mati kaki. Jadi lurus, adil-adil, kebenaran. Jadi pemimpin tu. Itu makna garis lurus tadi. Sudah, akhirnya tak usah lah. Rumah tadi tak usah lah digusur. Baik itu pemimpin pakam tuh. Nginjuk tulang, di garisnya nurut galau. Bawahan. Wah, iko. Kita banyak saksikan anak mangun yang apa, rakyat tegusur, nangis, demo, sedih kadang. Dan kejadian semacam itu banyak kita jumpai.
Ini model pemimpin yang adil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga wajar bagi beliau ini naruh cicit Bapak Ibu rahimakumullah yang juga luar biasa adilnya, pemimpin yang adil. Yang pernah aku bercerita, kalau kamu masih terkenang, Sayyidina Umar lagi apa? Belusukan itu. Malam-malam kan terdengar betino nak berjual susu, berjual puan. Tak tahu di susu. Puan. Jual puan dia nih. Nak ditambahinya kan oleh rumahnya, nak ditambah yai itu. Pernah kan aku bercerita. Dia kagum dengan budak betino itu. Ditandainya rumah itu. Dia naruh anak masih bujang. Namanya Asim. Sayyidina Umar. Naruh anak namanya Asim. Apan kelamnya aja, diajaknya Asim, siko aja kau. Milu aku. Dikawin kenyo. Dijadi kenyo dengan budak betino tadi. Luar biasa aja. Budak model apa? Model iko saro nyarinya. Singkat cerita, anaknya Sayyidina Umar tadi nikah dengan perempuan tadi, Asim tadi. Boleh anak betino dari pernikahan ini. Namanya Laila. Laila, ada nama Laila? Mana? Laila. Tak datang? No, Laila itu. Tak datang. Datang? Oh, ada. No, Laila. Malam artinya. Malam. Berarti Laila itu nih siapa? Siapanya Sayyidina Umar? Cucung. Anaknya Asim. Laila ini. Nah, kaki Laila itu nih apa besar kawin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Kawin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Boleh anak dinamoilah anak ini sebagaimana nama gedenya Umar. Itulah kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah juga. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini siapanya Sayyidina Umar bin Khattab? Cicit. Ini luar biasa Bu, pemimpin yang adil. Ketika beliau menjabat jadi khalifah, tak naruh apa-apa. Dia tidak memperkaya diri. Bahkan dalam sebuah kisah, suatu malam ada anaknya ngetok pintu nak bertamu dengan bapaknya tadi. Anaknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ditanyai oleh Sayyidina Umar, kau ujinya nak ngapo? Tujuan ngeri aku dengan anaknya? Urusan negara apa urusan pribadi? Pribadi pak, uji anaknya. Ayo masuk aja. Lampu padam kenyang. Lampu diembusnya. Bukan lampu model ini. Tahu lampu wak mana bila ni? Apa baca lampu terongkeng itu tak tahu. Lampu apa bor diembusnya. Tekannya anaknya ngapa coba nak mati ke lampu? Ujinya. Nak ujinya. Gok duit ikan ni minyaknya minyak lampu tadi dibeli dengan duit rakyat. Ikan kau ngari aku urusan pribadi. Dia nak dimatikan. Menurusan negara baru. Wah, pemimpin luar biasa. Tak naruh lagi rasanya Mbak Kari yang model ini. Maksud aku tuh alangkah jauhnya perbandingan dulu dengan Mbak Kari. Jadi wajar Bapak Ibu, ada orang seseorang yang berkunjung waktu itu ke negeri kaum muslimin. Ikut di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nih jadi pemimpin. Dia terkejut, ada pengembala naruh kambing banyak, kambing yang banyak tadi ngasuhnya serigala. Sedangkan normalnya serigala tuh makan kambing. Kambing tuh diasuh serigala. Heran orang kan, bukan ngapa coba baca baik kok. Akor. Serigala tuh akor dengan kambing. Dijawab oleh penggembala tadi, keramatnya pemimpin kami. Ikan keramatnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang adil. Karena dia adil, sampai rakyatnya, bukan dia manusia, binatang lagi model rukun. Wow, salut orang ini.
Dan kemudian suatu hari dia lewat lagi di tempat yang sama, dia menyaksikan pemandangan yang berbeda. Serigala tadi makani kambing-kambing tadi diterkamnya. Nah, jebala lain pula. Dia bertanya, ternyata ngapo? Berapa hari yang lewat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wafat, meninggal. Dia wafat, keramatnya hilang. Kacau lagi. Jadi pemimpin itu luar biasa, pemimpin yang adil. Kalau dia bisa adil. Bahkan dulu, jadi zaman dulu Bapak Ibu, nak jadi pejabat ini pakso-paksoan, tanda takut. Al-Imam Abu Hanifah nguji kita mazhab Hanafi. Kan ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Nah, ada mazhab Hanafi. Pendiri mazhab Hanafi ini namanya Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah julukannya. Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Beliau ini sampai pernah masuk penjara 2 kali. Ngapa masuk penjara 2 kali? Disuruh jadi qadi, jadi hakim. Tak nak. Juga mau nurang Pak Kuari. Kepengen. Kira-kira taruhlah Pak Kari nak jadi ketua MK. Gajinya besar. Kita baca dalam kitab-kitab itu. Gaji qadi zaman itu pacak mencapai 1000 dinar. 1000 dinar itu duit emas ibu-ibu. 1 dinar baik. Kalau Pak Kari kita hitung dengan mata uang Pak Kari, 1 dinar itu pacak 3,9 juta. Ikan 1000 dinar berarti 3,9 M gajinya. Tanda dan tanda tuh sampai tobak 2 kali. Di mana aja kita nyari orang tobak tanda dinyuk duit. Bakar itu kan nak jadi pejabat tuh saling sikut di Wiko, saling anukan, saling jahatkan, saling tikam, nak ngejar jabatan tadi. Orang dulu tak galak. Jadi adalah dulu seorang ulama ahli fikih namanya Abdullah bin Farukh Al-Farisi. Dia heran bertanya dengan Al-Imam Abu Hanifah. Ngapa tanda? Uluklah masuk obat daripada jadi qadhi, jadi hakim, jadi pejabat. Akhirnya uji Al-Imam Abu Hanifah, hakim itu 3. Ada 3 ibaratnya hakim itu. Ibarat pertama uji beliau, ada orang yang bisa berenang dengan baik. Perenang hebat. Orang berenang dia ikut perenang yang pakam. Model pertama, perenang yang pakam. Nah, perenang yang pakam itu nih lama-lama jeri juga. Nggak sepakam bak mana dia berenang, malah kelamuan dia ya lama-lama akan sampai kepada titik dia jeri. Pakam aja kita paling pakam berenang orang kau sedunia, mugola akan sampai ke titik dia jeri. Nah, apa dia lagi jeri? Uji Imam Abu Hanifah tenggelam. Itu model pertama. Model kedua, orang yang cuma pacak berenang. Kalau yang tadi orang pacak berenang dan pakam. Nah, yang iko nih pacak berenang, berenang tuh pacak, cuman do pakam. Nah, yang model itu Uji Imam Abu Hanifah bertahan paling setahun pacak berenang itu. Langsung diambil pakamnya nian. Setahun dia pacak tahan berenang itu. Sudah itu ngapa? Tenggelam juga. Nah, yang ketiga aja, orang yang tak pacak berenang, maksakan diri, sudah. Apa namanya? Teberak. Waktu masuk air langsung teberak. Nah, kira-kira baik itulah ujung jadi pemimpin tuh. Yang pertama ada orang yang hebat nian, cuma lama-lama kayak gitu anu juga. Lah kelamuan di situ tuh. Awal tuh ya pakam, 2 tahun pakam, 3 tahun pakam, lama-lama rusak juga. Rusak juga. Iya, tempat pergaulan tadi, pergaulan rusak. Milu rusak lama-lama. Nah, ada yang kedua, berenang tuh baca ya naru. Kemampuan tadi cuma menpakam tuh doh, nah kau cepat tambah cepat temilu. Nah, yang ketiga tak naruh kemampuan nak mimpin. Oleh uap duit banyak duit banyak. Tak baca ngapa-ngapa orang ini sebenarnya. Kola tak ada.
Kau malah duit banyak tadi. Nah, yang baik kau sudah, baik itu masuk air, laju. Pemilu. Nah, jadi, kata Imam Abu Hanifah, dengarlah masuk yang baik itu tuh, ujung-ujung, terberak tu lah. Terberak tu lah kesudannya. Nah, jadi, dah dengar, jadi yang baik itu. Jadi ini pemimpin yang adil. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bapak Ibu rahimakumullah model pemimpin yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Pemimpin yang adil. Kalau bertemu pemimpin yang adil model ini, hormati mereka. Muliakan mereka. Doakan, kita doakan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bapak rasa itu barulah mulai. Labis. Kan banyak aku telah cerita royat ikan. Dah kaki bebas ngari pulau beroyat. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.